by the time we are familiar with the two different forms of equipartition theorem and its corresponding statements, one the general equipartition theorem and the other one the Boltzmann's equipartition theorem. Now we will try to apply this equipartition theorem to certain common systems so that you can understand how it's practically used in our topics. Now before we step on to the applications, let me give you a very important concept regarding the applicability of equipartition theorem, and in general you will be able to connect it with what you are learning in your other papers like spectroscopy and all. Okay, so you consider any given system, say for example you consider a diatomic molecular system, and you know that a system will be possessing different kinds of energies, right? It's not a system in general can possess different kinds of energies. We regard that the total energy of a system E, the total energy of the system E is usually taken as the sum of its different kinds of energy. Okay, so for example there will be energy due to the translational motion of the system, so I can say it is the sum of translational energy. There will be a contribution due to translational motion, just the motion movement. Then the molecule may be possessing some rotational motion, so there will be an energy due to rotational motion. There will be energy due to say vibrational motion, right? So there will be energy due to vibrational motion. There can be energy due to the electronic motion, so electronic. And if you move further consider the nuclear energies, then there will be energy which is due to the nuclear contribution. So we can say the total energy of any system, the total energy of any system can be considered to be the sum of all these different modes of energy. And maybe it's quite interesting to note that it's due to this reason that we have in your spectroscopy you learn different kinds of spectroscopy. Okay, so you study about the rotational spectroscopy, you study about the what you call the vibrational spectroscopy, you study about the electronic spectroscopy and the nuclear spectroscopy or gamma ray spectroscopy, etc. So in each of this spectroscopy we address energy of molecules or systems of a particular order. Okay, and these spectroscopy differ in terms of how or what kind of energies are involved in the system. Okay, for example in the when you consider the rotational energy levels of a system, okay, when you consider the rotational spectroscopy, you know that that comes in the microwave region, right? The rotational spectroscopy comes in the microwave region. Similarly, when you study vibrational spectroscopy, that you call it as the IR spectroscopy and all. So why do we study all these different spectroscopy? Because all these spectroscopic techniques gives an idea about the way in which the energy has been distributed in the total energy of the system. Okay, so that is one thing that you have to keep in mind. Now, why do I tell you about this one as a part of equipartition theorem? Because see, if you consider, let me just compare these energies, okay, that will be helping us. So I'm going to compare these different types of energies in terms of their magnitude. So let me take for example energy along the y-axis. Okay, you might have discussed these things in your spectroscopy classes, but it will be using. So let me discuss the energy along the y-axis. Now, which energy will be see having least value? So you can see that in the ladder of energy, we can say the lowest value can correspond to what is known as the translational energy. Okay, so I'm saying that translational energy. So in the energy ladder, okay, I'm taking the translational energy in the lowest ladder. The reason, you know, because a system can possess energy, translational energy, even at very low temperature. Okay, so for example, you know what is the lowest temperature? That is absolute zero. At absolute zero or 0 Kelvin of temperature, every motion stops. That is what we just see. Every motion, every molecular motion will stop at absolute zero. So
at a very small temperature just above absolute zero. Okay, at a even at a very low temperature just above absolute zero, translational motion of the particle begins. Okay, 0.0 okay 10 you take for example 10 to the power say minus 6 Kelvin. Okay, or very close to 0 Kelvin, വളരെ ചെറിയ 0 കെൽവിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, മോളിക്കുലർ മോഷൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോളിക്യൂൾസിന് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. So just remember that the translational motion sets in even just about t equals 0 Kelvin. And if you calculate its value, okay, if you calculate its value, for example, say at t equal to എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി at t equal to 1 Kelvin, 0 Kelvin 1 Kelvin മുകളിലാണ്. It's a very pretty low temperature, you know. At t equal to 1 Kelvin, what will be the thermal energy? Okay, the thermal translation energy എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ thermal energy ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അല്ലേ. So the thermal energy will be of the order of kBT. നമുക്കെപ്പോൾ thermal energyയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയും, ഈ thermal will be of the order of kBT ആയിരിക്കും. Okay, so kBT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ kBT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക, അപ്പോൾ kB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.38 അല്ലെങ്കിൽ 1.4 into 10 to the power minus 23 അല്ലേ വരിക, ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ്. So joule per Kelvin into temperature 1 Kelvin. So what will be your answer? Your answer will be okay around about you can see that's around about some 1.4 into 10 to the power minus 23 joules. Okay, and you can see that's a very very small energy. When you convert it into electron volts, okay, you can see that this is roughly equal to some 0.9 into 10 to the minus 4. Okay, 0.9 into 10 to the minus 4 electron volt only. So you can see that this energy is pretty small, 0.9 into 10 to the minus 4 electron volt. For example, you compare with the ground state energy of hydrogen atom. What is the ground state energy of hydrogen atom? So you know that the ground state energy of hydrogen atom E1 is equal to minus 13.6 electron volt. That is the okay that is the atomic energy, right? Okay, there is electronic energy, you can say that is minus 13.6 electron volt compared to minus 13.6 electron volt for an electron in a hydrogen atom in the ground state. You compare the value of this what do you say, the translational kinetic energy, translation kinetic energy of how much, some point I can say 0.0000, okay, like is not 9 is not that much electron volt, this much electron volt it is. So you can see how small the translational kinetic energy of a system is, what's the order. So you can see that the translation energy, remember it need not be, translation kinetic energy need not be always in the okay such a low value. It increases with what, increase in the temperature, of course, because you know the internal energy of such systems are depending on the temperature. So as the temperature increases, automatically there will be a corresponding increase in what, the translational okay energy. So anyway, what I wanted to tell you is that translational energy can be taken to be as the bottom of the what do you call the energy ladder generally. Now just above, okay, you can see that what is the next one in order. So again in the okay next order it will be the rotational energy. So the rotational energy will be in the next step of the ladder, rotational energy. And you know in the rotational energy, which one, that is what we discuss in the microwave region of the electromagnetic spectrum. Rotational transitions give rise to okay photons in the microwave region, you learned rotational. Then if energy is still higher, okay, if energy is still higher, or only if there is more energy, there will be what is known as the vibrational energy levels are excited, vibrational energy. So the order of vibration energy is again higher in the energy ladder. So you know vibration energy corresponds to IR okay radiations. That is why we vibrational spectroscopy is always known as IR spectroscopy. Okay, then next in the energy ladder comes what is known as what, the electronic, okay, the electronic see energy levels, the electronic energy levels, which is of the order of electron volt. That is why I discussed the hydrogen atom. You can see the hydrogen atom energy levels are separated by electron volts. Okay, so the electronic energy levels are there, and you know that this thing electronic energy transitions will give rise to something like what do you say, the visible spectroscopy, Balmer series, etc., right? And then IR, of course one end of the IR to X-ray region.
region. So visible, infrared, okay, all these things, X-ray regions, all these are coming in the electronic transitions. And what is the which type of energy is coming in the top of the ladder? Of course, you can see that is the nuclear energy. So the nuclear energy comes in the top of the ladder. So nuclear transitions or nuclear energy comes in the top of the ladder. And you know that this transitions, the order of energy is MeV, right? Instead of EV, this is of the order of MeV, and the transitions are usually in the gamma ray region. So that is why we say the nuclear transitions are, nuclear spectroscopy is always known as gamma ray spectroscopy, and nuclear transitions are always accompanied by the emission of gamma rays. So this I think this gives you an idea about how the energy is arranged in the ladder. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത എനർജിയുടെ ഓർഡറാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലാഡറിലെ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലാഡറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജിയെ. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഓരോരോ എനർജിയും വെളിവായി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദീസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് കരുതാം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിലുള്ള ഓരോരോ എനർജികളും എന്താവും, എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നതായിട്ട് കരുതിയാൽ മതിയാവും. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് energies will get excited as the temperature of the system will be getting increased. ഇത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് of course I hope that you learned about this particular thing. നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് എനർജിയും, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജിയും റൊട്ടേഷൻ എനർജിയും വൈബ്രേഷൻ എനർജിയും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സം ചെയ്തിട്ടാണ്, നേരിട്ട് അഡിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ എനർജീസ് ഒന്നും തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല. We regard each of these motions, translational motion, rotation motion, vibration, independent ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അവർ ഈ മോഷൻസ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവയുടെ എനർജിയെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കപ്പിൾഡ് ടേംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. യു ലേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ബോൺ ഓപ്പൺഹീമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ, അല്ലേ? ബോൺ ഓപ്പൺഹീമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെ? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ സൈ, അല്ലെ? സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാന്ന് കരുതുക. അതിന്റെ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ into multiplied by what is that, the vibrational wave function multiplied by what the rotational wave function എന്ന ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് റെലവെന്റ് ആണോ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ എപ്പോഴും കിട്ടുക, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഓർ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ദിസ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ബോൺ ഓപ്പൺഹീമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ വേ യു ഹാവ് ലേൺഡ്, ഓൾ മോഷൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അതാണ് ഒരു അസംഷൻ, അപ്രോക്സിമേഷൻ. അതാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാവിധ മോഷൻസ്, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിയെ നേരിട്ട് സം ചെയ്താൽ മതി എന്നുമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്, ദ ബോൺ ഓപ്പൺഹീമർ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ എനർജി നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഈ റൊട്ടേഷൻ എക്സെട്ര ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ അതേ റോളാണ്, വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഞാൻ മുമ്പൊരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ക്യൂ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം? ക്യൂ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? Q1 ഇൻറ്റു Q2 ഇൻറ്റു Q3 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പലവിധ എനർജി കൊണ്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പരിഗണിക്കണം. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ Q എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സം ഓവർ R e raised to minus beta ER എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ER എന്നുള്ള പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവാം? ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള എനർജി കൊണ്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരാം, റൊട്ടേഷൻ എനർജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരാം, വൈബ്രേഷൻ എനർജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരാം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എനർജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഈ ER വരാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക, ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ER എന്നുള്ളതിന് ഈ ടോട്ടൽ എന്നെടുത്താൽ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഇത് ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടലിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്ലസ് ഈ റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഈ ക്യൂവിനെ എന്തായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും, കാരണം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു റൊട്ടേഷണൽ, ക്യൂ വൈബ്രേഷണൽ, ക്യൂ ഇലക്ട്രോണിക്, ക്യൂ ന്യൂക്ലിയർ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനെ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് അഡിറ്റീവ്, അതുകൊണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, കറസ്പോണ്ടിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈക്ക്. അപ്പോൾ അതേ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരു മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ മോളിക്കുലർ the total partition function of a system to the effect of the what is that individual partition functions. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ CV സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ and along y-axis I'm representing the specific capacity at a constant volume along the y-axis, and the graph that we are going to get with this. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ 0 കെൽവിനിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു 100 കെൽവിൻ വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിന് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി മാത്രമായിരിക്കും. അപ് ടു സം 100 കെൽവിൻ, ഇതൊരു 100 കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രഷോൾഡ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഒരു 100 കെൽവിൻ വരെയൊക്കെ ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന പ്യൂർ എന്തായിരിക്കും, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജി, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, 3 ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ ഉള്ളത് നേരിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ CV എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു അപ് ടു സം 1000 കെൽവിൻ, ഒരു 1000 സ്കെയിൽ ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് അപ് ടു സം 1000 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നത് വരെ, 1000 കെൽവിൻ വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 100 കെൽവിന് മുകളിലേക്ക് റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എക്സൈറ്റഡ് ആവും, മോളിക്യൂൾസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫാക്ട് ആണ്, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 100 കെൽവിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും CV-യിൽ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാവുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 100 കെൽവിന് മുകളിലാണ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ തുടങ്ങുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നോക്കുക, അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയാം. ഇനി നിങ്ങൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡിലുള്ള എനർജി ലാഡറും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ 100 കെൽവിന് താഴെയെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജി മാത്രം എക്സൈറ്റഡ് ആയത്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിയും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് സഡൻലി ദർ വിൽ ബി 1000 കെൽവിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് CV-യിൽ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റലി വെരിഫൈഡ്. ഇതൊരു എംപെറിക്കൽ റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ. Okay, and what happens here is that here 2 more degrees of freedom is getting excited. അത് ഏതുകൊണ്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും? That is due to what? The vibrational motion. So vibrational degrees of freedom are also getting what? Increase. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രമാനുഗതമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് 3/2, 5/2, 7/2 എന്നിങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മുടെ CV-യുടെ വാല്യൂയിൽ എന്താണ് വർധനം ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടും എക്സ്പെരിമെന്റലി വെരിഫൈഡ് ആണ്. കാണിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും. മെനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വിൽ ബി ഫ്രോസൺ, അതായത് പല ഡിഗ്രി ഫ്രീഡവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും. ഫ്രോസൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി ഫ്രോസൺ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ എന്താണ് മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും, അതായിരിക്കും പറയുന്നത്, മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങും, വെളിവായി വരുന്നു എന്ന് പറയാം. സോ വെൻ യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റം ബിയോണ്ട് സർട്ടൻ ത്രെഷോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, each of the degrees of freedom which were hidden earlier at a lower temperature will become what? Will be getting excited.
So remember why I mentioned about this one altogether here. At a lower temperature, due to insufficient energy available, certain degrees of freedom of the system, like vibration degree of freedom, will be frozen, and such degree of freedom do not contribute to the internal energy or CV of the system. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒന്നും തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് റെലവൻ്റ് ആവുകയും ആ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഈച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഹാഫ് kBT ടു ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മുൻപ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യാതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും, എന്നാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് വിസിബിൾ ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം റെലവൻ്റ് ആയി വരികയും ദേ ഓൾസോ വിൽ ബിഗിൻ ടു വാട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ടോട്ടൽ what is that internal energy of the system. Okay, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, thus we can conclude that the equipartition theorem is better valid. The equipartition theorem is better valid at high temperatures where all the relevant degrees of freedom are freely excited. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ടു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം, then we will see that the equipartition theorem prediction will be giving you result that is tallying with what experimentally observed results. Okay, so that is why I just discussed about those energy ladder and all. Anyway, I think you can that's a moment you can connect it with your spectroscopy, where you can remember different branches of spectroscopy and also the different regions of spectroscopy. Why do you learn it separately? Because all those energy emissions or energy absorption happens in different ranges of energy. Something in the electronic transition is in electron volt, the other one in the nuclear transition is in the MeV. So the radiations are gamma rays, the other way the radiations are what, simply X rays or visible rays. Okay, that's why we have done it. Now we are in a position to take up two specific examples of application of equipartition theorem. One will be the calculation of the specific heat of monoatomic ideal gases. Remember, we are just taking only simple cases to understand the topic. So we'll first discuss the relation for monoatomic ideal gases. So for monoatomic ideal gas system, the ideal gas means you can neglect potential energy. That's the meaning. Means interatomic force of attraction is zero, right? So the interatomic potential, the force of attraction is zero. That is PE is equal to zero. Or the Hamiltonian is purely kinetic. So that is the special feature of ideal gas system. The Hamiltonian is purely kinetic in nature. Okay, so for a single particle, therefore for a single particle, it's a very simple discussion. For a single particle, let me consider a single particle first. For a single particle, what will be the Hamiltonian? H will be simply equal to P square divided by 2m, right? So this P is the momentum vector, which can be written as Pxi plus what? Pyj, because I want to get a detail about the degree of freedom possessed by the system, Pz into k. So what is a P square? So of course P square will be equal to Px square plus what? Py square. There is contribution from every component Pz square, because there is no any preferred direction of motion as per equipartition theorem. So P square. So I can write this one is equal to simply Px square plus Py square plus Pz square divided by 2m. Correct? So this is what you get, the Hamiltonian of a single particle. Okay, so how many degrees of freedom then? Therefore, how many degrees of freedom? So F is equal to 3 for single particle. How did you calculate the degree of freedom here? Just mathematically by counting the number of quadratic terms in the Hamiltonian. അല്ലെ, നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിൽ എത്ര ക്വാഡ്രാറ്റിക് ടേം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ വാനിഷിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടേക്കൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്, ദ ഡിഗ്രി ഓഫ്
single particle, the degree of freedom is equal to 3 and നമ്മളിവിടെ p square ന്റെ എണ്ണം എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായി. Okay, otherwise also you know that it's x, y, z moving in x, y and z orientation, so the degree of freedom is 3. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും there. Okay, now or for single particle f equal to 3 ആണ്. Therefore for n particle system what do we, how much, 3 into n for n particle system. വളരെ ക്ലിയർ ആയ ഒരു കേസാണ്, നമ്മൾ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ it's quite evident, but we are doing it with the help of equipartition theorem. Therefore by equipartition theorem, so we have to apply it now. So by equipartition theorem, see the mean energy or average internal energy of the system equal to the expectation value of the Hamiltonian, that will be equal to that is equal to half f kBt എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, half f kBt ആണ്. This is equipartition theorem. So what is f here? So f is equal to 3n here, so it will be equal to half into 3n kBt, half into 3n kBt. Okay, so you take this one as a bracket, half into 3n kBt. Okay, which is nothing but what? That is equal to 3 by 2 is not what we have been writing as what, 3 by 2 n kBt, which we are very familiar. Okay, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, average internal energy is not the internal energy of a system in classical ideal gas എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, by after doing a lot of lengthy thermodynamic equations ആണ്. വളരെയധികം thermodynamic derivatives quantities ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനം u equal to 3 by 2 n kt എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, by using equipartition theorem, if you know the degree of freedom of the system at a particular temperature, then you can directly calculate what will be the energy by just multiplying degree of freedom by what, kBt. And that is the advantage of equipartition theorem. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം equipartition theorem എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത, equipartition theorem നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. So the equipartition theorem can be used as a shortcut method to calculate the internal energy of a system, provided you know exactly the degree of freedom of that system. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് എത്രത്തോളം ഇന്റേണൽ എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കരുതാൻ പറ്റും, ഇക്വിപാർട്ടിഷൻ തിയറത്തെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇക്വിപാർട്ടിഷൻ തിയറത്തിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും പരിചിതമായ u equal to 3 by 2 nkT എന്നുള്ള കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി, ഈസ് ക്ലിയർ ടു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം u കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ എസ് CV. സോ therefore which a familiar result. Okay, CV is equal to, you know, that is a dou u by dou t എന്നല്ലേ, dou u by dou t അല്ലെങ്കിൽ dou e by dou t നമുക്ക് എടുക്കാം. So that will be equal to what, ആ 3 by 2 nkT യിൽ നിന്ന് പോവും, 3 by 2 nk അങ്ങ് പോവും. So that is equal to simply 3 by 2 t will be gone and what is remaining is 3 by 2 nk. ഇനി നമുക്ക് suppose that our system is composed of 1 mole. For 1 mole ആണ് നമ്മുടെ എക്സാക്ട്ലി 1 mole എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ n നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും. n will be equal to അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ പറ്റുക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് is equal to, therefore CV is equal to 3 by 2 into n അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ, okay, into kb. And what is this Na into kb? അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ what we have been calling n. Kb is what is known as the universal gas constant. So that is equal to 3 by 2 r. So CV equal to 3 by 2 r. അല്ലേ, CP എന്നുള്ളത് 5 by 2 r കിട്ടുകയും CP minus CV എന്നുള്ളത് r എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. So you can just proceed it accordingly. So CV okay is equal to 3 by 2 r. Hope this is clear to you. So this is monoatomic. Monoatomic ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ just kinetic contribution മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. There is no any other rotational contribution. അല്ലേ, monoatomicന്റെ rotational contributions നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ diatomic molecule ഇട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ, rigid rotor diatomic molecule വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ rotational contributions ഒക്കെ പഠിച്ചു വരിക. Okay, so that's about the idea, because we are treating a monoatomic molecule as or monoatomic particle as a point object. So its moment of inertia will be practically equal to 0.
There is no rotational I omega square term and all. So that's about one of the application. So by using equipartition theorem, you can directly calculate the specific heat of monoatomic item. Okay. You can do for other gases also, but the mathematics will be much more involved than this one. That's why we are discussing only some special cases. Now we will do one more example. One more example as an application of equipartition theorem. So that is, in order to understand a law, a fundamental experimentally observed law known as the Dulong and Petit's law. നിങ്ങൾ solid state physics Dulong and Petit's law പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. Otherwise also I can just tell you what is Dulong's and Petit's law. Dulong and Petit's law is an empirical relationship. So it's an empirical relationship. Empirical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിലേഷനാണ്. ആ റിലേഷൻ ഒരു നിയമമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എംപയറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ലോസ് ഒക്കെ എംപയറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബോയിൽസ് ലോ, ചാൾസ് ലോ ഒക്കെ എന്താണ്? ദേ ആർ ഓൾ എംപയറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങളെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപയറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എംപയറിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്. എന്താണ് Dulong and Petit's law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എംപെറിക്കലി ഒബ്സർവ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്. ഓക്കെ, we will see what is that relation. We will just shortly obtain that one. So ഈ Dulong and Petit's lawയിൽ അതിൻ്റെ ആ എംപെറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മെയിൻ അസംഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈച്ച് ആറ്റം ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ, അല്ലെ, നമ്മൾ സോളിഡ്സിന് നമുക്കറിയാലോ, സോളിഡ്സ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ നേച്ചർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് പഠിക്കുക. സോ വി കൺസിഡർ സം അറേ ഓഫ് ആറ്റംസ്, അല്ലെ, ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ്, നമ്മൾ അതിനെ ലാറ്റിസ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എടുക്കുക, പലതാണ് FCC, BCC, ഓക്കെ, നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ദർ ആർ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഓർ യു ലേൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്, ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി, ഈച്ച് ആറ്റം ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ എക്സിക്യൂട്ട് SHM. ഈച്ച് ആറ്റം ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ എക്സിക്യൂട്ട് SHM. അതായത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ, നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിനൊരു എനർജി കൊടുക്കുന്നില്ല. സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ. ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ്, ആ ക്രിസ്റ്റലിന് നമ്മളൊരു തെർമൽ എനർജി കൊടുത്തു. മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് അസംഷൻ? ഇതിലെ ലാറ്റിസിൽ ഉള്ള ഓരോ ആറ്റവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി ദ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് അതിന്റെ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിഗിൻ ടു ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ്. കൂടിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. കറക്റ്റ്. So it executes SHM. ആ ഓസിലേഷൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ each atom in a crystal execute simple harmonic motion about their mean lattice positions independently with the same frequency omega. ഇതിലെ ഏതൊരു ആറ്റം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം ഒമേഗ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഓസിലേഷൻസ് ഒന്നും കപ്പിൾഡ് അല്ല. ആക്ച്വലി ദീസ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ കപ്പിൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ ഓസിലേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? കപ്പിൾഡ് ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ തിയറി പഠിച്ചിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ. അവിടെ പറഞ്ഞു ദർ ആർ കപ്പിൾഡ് ഓസിലേഷൻസ്, ദർ ഈസ് ആൻ നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ഒരു ഐഗൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, അല്ലെ, നോർമൽ മോഡ്സ് ഉണ്ട്, സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, സി ദർ ഈസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ആൻ n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം, for an n particle crystal, for an n particle system, okay, for n particle system, what will be the Hamiltonian? ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്തായിരിക്കും? സം ഓവർ I is equal to 1 to 3n I or j whatever it is. ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെന്തുണ്ടാവും? കൈനറ്റിക് എനർജി ടേമും ഉണ്ടാവും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേമും ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് എവിഡന്റ്. ഓക്കെ, ഹാഫ് നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഹാഫ് m ഒമേഗ സ്ക്വയർ qi സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒമേഗയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, n പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇക്വിപാർട്ടിഷൻ തിയറം. അപ്പോൾ ഇക്വിപാർട്ടിഷൻ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ്? സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയനിലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ടേമുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക.
So count the number of quadratic terms in the Hamiltonian of a system എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹാമിൽട്ടോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ തന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ പീസ് ആൻഡ് ക്യൂസ് ആണ് അല്ലേ. കറക്റ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് see therefore what is the number of quadratic term for n atoms. The number of quadratic term or the number of degrees of freedom here is equal to how much? Pi square ന്റെ 3n terms ഉണ്ടാവും, qi square ന്റെയും 3n terms ഉണ്ട്, because I is running from 1 to 3n. So f or the degree of freedom, which is equal to number of quadratic terms in the Hamiltonian system, is equal to 6n for an n particle or n atom crystal. Correct. Therefore by equipartition theorem, നോക്കൂ എത്ര എളുപ്പമായി നോക്കുക. By equipartition theorem, what is the average energy of any solid, okay, at any temperature T? That is average energy of the solid at a temperature T, that is E or U equal to how much? It is equal to, by equipartition theorem, half F kBT. So here once again this is F is equal to 6n, so it will be equal to half into 6n into kBT. So you are going to get what? 3n kBT. Just okay, compare this one with our classical ideal gas. For the classical ideal gas, what is the difference? Since it was ideal gas, this term was missing. That's the only difference here. Okay, the potential energy term was missing because there was no interaction between atoms. Interatomic potential energy is equal to 0. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ F equal to 6n എന്ന് കിട്ടിയതിന് പകരം ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? 3n ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഇന്റേണൽ എനർജി കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? 3/2 NKT എന്നാണ് കിട്ടിയത്. 3/2 NKT എന്നാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സിസ്റ്റമായ കേസിൽ നമുക്കത് 3 NKT, ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്, 3 NKT എന്ന് കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 NKT എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് therefore CV ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? DE അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ഇ ബൈ വാട്ട്? ഡോ ടി. dou E by dou T or dou U by du by dt എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം, because there is no other relevant thing. So that is equal to എന്താ സംഭവിക്കുക? d by dt of 3 NKT എന്ന് വരും. ആ t അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. So that will be equal to 3 NK. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ കേസിൽ തന്നെ for 1 mole എന്താ കിട്ടുക? n equal to number of particles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവഗോഡ്രോ നമ്പർ ആയി മാറും. Therefore what will be the value of CV? CV will be reducing to 3 Na into K. That is equal to Na into K നമുക്കറിയാം, that is nothing but what? Our universal gas constant. So that is equal to 3R. So this relationship CV of a solid is equal to, that is equal to 3R. CV equal to 3R. അത് experimentally verified ആയിട്ടുള്ള at sufficiently low temperatures. Okay, നമ്മൾ വളരെ വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല, ഒരു മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ the specific heat of solids is found to be practically remaining constant at a value equal to 3R. Okay, is equal to a constant, which is because R is a constant. It means CV is independent of temperature എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. CV നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നു, y ആക്സിൽ CV എടുക്കുന്നു. സോ അപ് ടു സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ദ CV ഓഫ് ദ സോളിഡ് വാസ് found to be remaining as a constant at a 3R value. Okay, and this experimental observation was what is known as what? The Dulong and Petit's law. Okay, പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ഹയർ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വൈബ്രേഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും എനർജി ലെവൽസ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഡീവിയേഷനും കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എനിവേ അറ്റ് ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ദ CV വാസ് ഫൗണ്ട്. Concepts. That's all. Thank you.